श्रोताबंधु छात्र छात्री मानक भितरे विद्यार्थी मानक भितरे जीवनी एवं आत्मजीवनी को नहीं अनेक द्वंद्व अनेक संशय थाए। जीवनी आत्मजीवनी टू किभली भावरे भिन्न। आत्म शब्द संयोग हेले निजे निजर जीवन चरित कथा लेखन्ति ताकू आमे आत्मजीवनी कहू, किंतु जनकर चरित को जनकर जीवनर विविध घटना को जेतेबेले अन्य जने केही लिखे ताकू आमे जीवनी बोली कहू। ए प्रकार जीवनी और आत्मजीवनी को नहीं जो जिज्ञासा अच्छी ताकू ही समाधान करने उद्देश्य आज आमर आलोचना। तेबे एषणा पत्रिकार सुसंपादिका दिवंगत लावण्य नायक एक सुंदर आलोचनात्मक पुस्तक जीवनी ओडिया जीवनी और आत्मजीवनी तार अंतर्भुक्त एक संदर्भ एक आलोचना आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करुची, जहार शीर्षक रमायण। रमा अर्थात रमा देवी। तेणु माँ रमा देवी जीवन पथे आत्मजीवनी आधार रे तांकर यही आलोचना रामायण। शांति सेवा और समभावर प्रतिष्ठा पाई जीवनव्यापी कार्यरत थिबा उत्सर्गीकृत प्राण रमादेवी आत्मजीवनी जे कौनसी पाठक पाई जे मूल्यवान एथिरे संदेह नहीं। आमे जेपली जानिछे 1899 रु 1985 रमादेवी चौधरी जे कि विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी थिले, तांकर जीवदशार एक कर्ममय आलेख एक इस्ताहार ता हेउछि जीवन पथे। पितृ और श्वशुर कूलर सुदृढ़ पारिवारिक पृष्ठभूमि तांकर त्यागपूत जीवन गठन रे सहायक होइथिला। से थिले विख्यात कुलवृद्ध मधुसूदन दासंकर भ्रातृस्पुत्री और गोपाल वल्लभ दासंक कन्या। अन्य पक्षरे श्वशुर कूलर परिवार वर्ग देश सेवारे निजकु संपूर्ण भावे नियोजित करिथिबारु रमादेवी मनरे बाल्यकाल रे मानव प्रीतिर जो बीज रोपण होइथिला ताहा उज्जीवित और विकसित हेबार सुजोग लाभ कला। एही भावधारा द्वारा उद्बुद्ध होई क्रमे से संपूर्ण भावे निजकु देश सेवारे नियुक्त करि पारले। 14 वर्ष बयस रे 100 भरी सुनार गहना और जरी लगा पाटशाढ़ी पिंधि सासु घर को आसीथिबा रमादेवी निर्द्वंद्वरे और निर्मल प्राणरे खदड़ खदी को निजर परिधान भावे सारा जीवन पाई ग्रहण करिनेले। बहु व्यक्तिंक मनरे धारणा जे 1921 मसीहारे गांधीजी सानिध्य लाभ करिबारु और गोपबंधु चौधरी असहयोग आंदोलन रे प्रवेश करिबारु रमादेवी सेमानंक व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होई देश सेवारे जोग देले। मनरे विद्रोह उठुथिले मध्य दमन करिबाकु बाध्य होइथिले। इच्छा नथिले मध्य खदी पिंधुथिले। पिलामानंकु स्कूल रे पढ़ेइबार प्रलोभन को अनिच्छा सत्वे दमन करिथिले। ए विषय रे रमादेवी आपण आत्मजीवनी रे उल्लेख करिसंती। से कहिसंती, प्रकृत रे कारण ताहा नुहे मु शाशुघर को आसीबार 2 दिन रे मोर ए चिंता मो मन को आसिला। शाशुघर को आसीबार अल्प दिन भितरे मो जीवन रो लक्ष्य मु तांकु जणै देथिली जे मु केवल घर संसार रे बुड़ी रहिबि नाही, परोपकार तथा देश काम करिबा मो जीवन रो लक्ष्य। किंतु ए धारणा विवाहर 2 दिन पर कहीं आसिला से विषय कौनसी उल्लेख नाही। जदि पितृगृह देश सेवार धारणा जात होइतिला तेबे 100 भरी सुना और पाटशाढ़ीर प्रयोजनीयता कौन थिला बोली आलोचिका प्राबंधिका डॉक्टर लावण्य नायक एथिरे उल्लेख करिसंती। आलोचिकांक मतरे साधारणतः प्रतिभावान व्यक्ति मानंकु निज लक्ष्य साधन करिबा समय रे जेपरी बाधा विघ्न और प्रतिकूल परिवेश मध्य दे गति करने को होई थाए
ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉତ୍ସାହିତ ତଥା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଲାତି ଲୁଗାପୋଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ମାମୁଁ ଘରୁ ଏକକାଳୀନ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲାତି ଲୁଗା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମାମୁଁ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ପିଠି ଆଉଁସି କହିଥିଲେ, ହଉ ଲୁଗା ନେଇଯା, ତୋ କାମ ତୁ କର। ଜେଲ ଯିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଅଭିନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ଓ ନିଜର ଜେଲ ଯିବା ଖବର ଶୁଣି ରମାଦେବୀଙ୍କ ମାମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଦେଶ କାମ କରି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବି। ଏପରିକି ରମାଦେବୀଙ୍କ ଶାଶୁ କ୍ଷଣକୂପୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉନଥିଲେ। ରମାଦେବୀ ସୂତା କାଟିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୋଇ ବରଂ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସୂତା କଟାକୁ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବାରୁ ନିଜେ ଚଟୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅରଟ ଧରାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରମାଦେବୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ନେଇ ସେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ, ଶାନ୍ତି ସେନା ଗଠନ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହର ପ୍ରଚଳନ ଓ ପ୍ରସାର, ଶିଶୁ ବିହାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶରଣାର୍ଥୀ ଓ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଦର୍ଶଦୀପ୍ତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଜୀବନ ପଥେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଏହି ମର୍ମରେ ଲେଖିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପାଠବଳ ନଥାଇ କେବଳ ଗୁଣବଳରେ ଯେ ମଣିଷ ଦେଶ ତଥା ସମାଜ ସେବା କାମ କରିପାରେ, ଏ ପ୍ରମାଣ ମୋ ଜୀବନରୁ ମିଳିବ। ରମାଦେବୀ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଗଳ୍ପ କହିବା ଛଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ମହନୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ରମାଦେବୀ, ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହନୀୟ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ବିଷୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମାମୁଁଙ୍କର ସହନଶୀଳତା, ମା ଓ ମାଇଁଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମାନବିକତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଥମାଂଶରେ ଲେଖିକାଙ୍କର ବହୁପଣିଆ ଯେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ନାରୀକୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଶାନ୍ତିକୁ ଯେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହେବ, ଏହା ସେ ମା ଓ ଆଈଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦେଶସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବିବାହ ହେତୁ ଶାଶୁଙ୍କର ନବବଧୂ ହସ୍ତରୁ ଜଳସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶାଶୁ ପୁଣି ନବବଧୂକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଖି ଏହି ବିଷାଦାତ୍ମକ ନାଟିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ, ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। କାରଣ ଶାଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରମାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବୋହୂର ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ହାତକୁ ରଖି ସର୍ତ୍ତଟିକୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇନେଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମା, ମାଉସୀ, ଆଈ ଓ ମାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଓ ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଲେଜ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟ ନେଇ ଶାଶୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟବାଣ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲା। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଭୟରେ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ପାଟି ଖୋଲୁନଥିଲେ। ସେବିକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଶ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବାର ଓ ପରିବାର ସ୍ୱଦେଶର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପରିବାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିପନ୍ନ କରି
ଜାତି ଦେଶ ଓ ସମାଜର ସେବା ଯଥାର୍ଥ କି? ଦେଶ ସେବାର ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଧନ ମନ୍ତ୍ର। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉପବାସ ରହିଲା ପରେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ମୁଠିଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭୟରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 12 ଦୁଆର 13 ଓଳି ହୋଇ ଶେଷରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବସି ରାତି ଉଦ୍ଯାପନ କରିବାକୁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ବହୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘଟଣା ଅଛି। ହୃଦୟରେ ମାନବିକତାର ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନପାରେ। ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ, ତ୍ୟାଗର କ୍ଷୁରଧାର ସେତେ ଶାଣିତ ହୁଏ। ରମାଦେବୀ ତ୍ୟାଗରୂପକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପକରଣଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଲୁଣମରା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ଜଳକଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୋଖରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାଣି ନଥାଏ। ପୋଖରୀର ଯେତେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ନିଜ ପାଦରେ ପାଣି ସେତେ ଅଧିକ ଗୋଳିଆ ହୁଏ। ଜଳକଷ୍ଟର ଭୟାବହତା ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁଭବ କଲେ। ଅନୁରୂପ ଏକ ଘଟଣା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଅଥଚ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମଧୁବାବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏପରି ଘଟଣା ସବୁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଦ ଗାଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ଟାଣିବା ଘଟଣାଟି ଲେଖିକାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଷୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରମାଦେବୀ ମଣିଷଟଣା ବଳଦଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଖଦି କାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଏପରି ବହୁ ଘଟଣାରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟକ୍ତିମାନସ ଓ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ। ଜେଲର ଚୋରଣୀମାନଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ରହଣି ସମୟରେ ରମାଦେବୀ ଜେଲ ଜୀବନର ଦୁରବସ୍ଥା ଓ ଚୋରଣୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେପରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଆମ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ଯେ, ଏହି ଚୋରଣୀମାନେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି ଜେଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ କାହାରି ଯେପରି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଜେଲର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ସମାଜର ଘୃଣା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉଗ୍ର କରିଦେଇଛି। ଲେଖିକାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ସମାଜର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବମଡିଲା ଓ ଡିରାଂରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ଅବାଧରେ ବମଡିଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ଜରିଆରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ବମଡିଲା ଅଧିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଯାହା ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ତାହାକୁ ଜାତୀୟ କଳଙ୍କ ମନେକରି ଗୁପ୍ତ ନ ରଖି ବା ଭିନ୍ନ ରୂପ ନ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏତିକି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କାରଣ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଯେ ସେ ରାତିରେ ତେଜପୁରରେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଘଟଣାରୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ତଥା ଭାରତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଲିକତାଠାରେ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କଟକବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଶା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଲେଶ ମାତ୍ର ସୂଚନା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲେ ଏହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ,
ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ଯେ ମୋତେ ମେହେନ୍ତର ସୁଦ୍ଧା ସଲାମ କଲା ନାହିଁ? ନବ ଉତ୍କଳର ନିର୍ମାତା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଗୌରବମୟ ସନ୍ତାନ ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାତାବରଣ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାସ୍ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ମନେ ହୁଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧୁବାବୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭରସା ପାଉନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଓ ଛୋଟିଆ ନେତାଟିଏ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରମାଦେବୀଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳର। ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ସାନ ଭାଇ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବରାବର ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମାମୁଙ୍କଠାରୁ ପୁଅ କରିବା ସ୍ଥିର କଲେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ କଳନା କରିବାରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ତାହା ଲେଖିକାଙ୍କ ଡିରାଙ୍ଗ ଓ ବମଡିଲା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚାଲି ଚଳଣି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ସାମାଜିକତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ କୁଣିଆ ଆଗରେ ପାନ ବଟୁଆ ଥୋଇଦେଲା ପରି ଆସାମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ନିକଟରେ ଗୋଟା ପାନ ଓ କଟା ଗୁଆ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗବତ ଘର ପରି ଆସାମର ନାମ ଘର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ନାମ ଘୋଷା ବୋଲାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଧାରଣା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚଳଣି ସହିତ ଆସାମର ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ମା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଜୀବନ ପଥେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଯାହାର ଆଲୋଚିକା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ଲାବଣ୍ୟ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ। ତେବେ ରମାଦେବୀଙ୍କର ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ବାପା ଓ ପୁଅ ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଜୀବନ ପଥରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଦେଶ ସେବା ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା କି? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବକାଶ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେହି ଦାରୁଣ ଆଘାତ ସହି ପୁଣି ଠିଆ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଦମ୍ଭ ଧରିଲେ ଓ ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଧରି ତାଙ୍କରି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ 1958ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଣ୍ଡରପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତ ସର୍ବୋଦୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ହୋଇ ଯୋଗଦେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ସେନା ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। 1959ରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ସେନା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହେଲେ, ଯାହାକି ଧୂଳିମାଟି ସନ୍ଥ 603 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଏହି ମର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପବାବୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ବେଳକୁ ରମାଦେବୀ ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଚଳଣୀରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାହେଲା। ଗୋପବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଲୁଣ, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଦୁଧ, ଦହି ଆଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଗୋପବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଲେଖିକା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିବା ମନେ ହୁଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଆଦ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖିକା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର ଓ ବିବାହକାଳୀନ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦେଶ ସେବାର ମନୋଭାବ କିପରି ତାଙ୍କଠାରେ ଉଦ୍ରେକ ଓ ବିକଶିତ ହେଲା ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କେବଳ ଦେଶ ସେବା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବୟାନ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଜଣାଯାଏ, ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କଳାକର୍ମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ,
द्वितीयार्थ केवल तथ्य भित्तिरे बलिष्ठ। लेखिका जीवन काल मध्य बहु कर्म नियुक्त थिले हे शेष जीवन पर्यंत से तहिंरु निवृत्त होई नथिले। समाज प्रति तांकर बहु कर्तव्य से अपूरणीय रखी जाइछंती। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରି ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ କେତୋଟି ଆଦର୍ଶ ବିବାହ କରାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଳାଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ପଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ତାହା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସମାଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ଲାବଣ୍ୟ ନାୟକ କହନ୍ତି। लेखिका सतर्क होइतिले पुस्तकरे देखा देइथिबा केतेक पुनरावृत्ति को एड़े दिया जाई परिथांता। बाल्यकाल रे रानी विक्टोरिया, विप्लवी अरविंद इत्यादि विशिष्ट व्यक्तिंक द्वारा किपरि से प्रभावित होइथिले से विषय पुनरावृत्ति होइछि। लेखिका आद्य जीवन रे शिशु संतान मानक जोगु देश सेवा निमंते बाहर को न जाई गृह मध्य रहुथिबा विषय को बारंबार उल्लेख करा जाइछि। केतेक स्थल रे वाक्य गठनर रीति जटिलता तथा अस्पष्टता लक्ष्य करा जाए। अधिक तथ्य संबलित और कलात्मक रीति रचित रमादेवी एक समृद्ध जीवनी आवश्यकता तथापि अनुभूत हुए। प्रोफेसर नारायण साहू रचित रमादेवी पुस्तकटी जीवन पथेर सारांश मात्र। जीवन पथे सबु श्रेणी पाठक मानक पई एक प्रेरणार उत्स। समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, नेता और गृहिणी इत्यादि बहु व्यक्ति को ए पुस्तकटी उद्बुद्ध करिवो। रमादेवी व्यक्तित्व समुदाय ग्रंथटी प्रच्छन्न भाव में फुटी उठी। रमादेवी व्यक्तित्व अनुध्यान कला बेले लोक कथार नेउल भाई मन पड़े। बण जंगल और अपंतरा बाटरे जाउथुवा व्यक्ति सहित हुए तो नेउल भाई प्रकाश रे सहयात्री हुए ना, किंतु से खूब निकटरे अथच अंतराल रे थाए। बाट मझिरे साप कामुड़िले खोजा पड़े नेउल भाई को। मुहूर्त के से हाजर हुए और पलक मात्र के विष शोषिने। सेहीपरि थिले रमादेवी। अर्थ, जस, पद, पदवी मोहरे आकृष्ट होइतिबा राजनीतिज्ञ मानक परि से स्वार्थरे अंध नथिले। सेमानक सहित हाथ मिलाई कार्य करुथिले सत, किंतु नेउल भाई परि तांको पथ थिला पृथक। छात्र आंदोलन बेले जरूरी कालीन परिस्थिति रे एमती केते दुर्दिन रे लोड़ा पड़े रमादेवी को। संगे संगे से उपस्थित हुअंती और ए जातिर विष को शोषि नियंती। सतेअबा तांको साप विष झाड़ीबार अद्भुत मंत्र जଣା थिला। से थिले ए जातिर माँ। दुख दुर्दशारे माँ कथा मने पड़े। ए जाति मानस रे सेही माँ स्मृति चिरजीवंत होई रहिबो। श्रोता बंधु, आज आमे सुंदर आलोचनाटी शुणुथिले रमादेवी जीवन पथे को लेकिन एक व्यापक कलात्मक आलोचना। तेबे मु विद्यार्थी मानक उद्देश्य एतिकी निश्चय कहबी जे जेतेबेले आमे आत्मजीवनी स्वरूप संपर्क रे आलोचना करुचे किंबा बुझुचे, विश्लेषण अनुशीलन करुचे, सेतेबेले ए रमादेवी जीवन पथे पुस्तकटी किभली भाबरे डॉक्टर लावण्य नायक द्वारा आलोचित होईची जदि आमे आकु अनुसरण करिबा, बुझिबा, तेबे आमे माने मध्य आत्मजीवनी अंतर्भुक्त अनेक आत्मजीवनी व्याख्याकार हेई परिबा। तेणु आज आपण मानकु एई आदर्शपूर्ण गोटे उपस्थापना आपण मानकु उद्देश्य रे करागला दियागला। ता सहित आत्मजीवनी महत्व को मध्य बुझागला। आज ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला, आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहूची। धन्यवाद।